Praise the Lord. Praise the Lord. Can I have your right hand up? Praise the Lord. Tell me, how many of you have your Bibles here? എത്ര പേരുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളുകളുണ്ട്? How many of you have your Bibles here? കൈകൾ ഉയർത്തുക. 50%. 50%. Okay. We want to start this session like this. എൻ്റെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നു. I will ask my translator not to translate this first portion. ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, I want to start like this. Once there were 4 mothers met in a marketplace and they were talking about their sons. The first mother said, my son is a parish priest. When people see him in the street and say, good morning, father, she said, I feel extremely happy. The second mother said, oh, that's nothing. My son is the bishop. When people see him in the marketplace and say, your grace, I feel extremely happy, she said. The third mother said, that's nothing. My son is the Pope. When people see him and say, your holiness, she said, I am extremely happy. The fourth mother did not know what to say. The church was over. The fourth mother said, my son is 400 kgs. When people see him, they say, oh my God. My dear brothers and sisters, get started. No, don't worry the story. Can we stand? നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം. We want to look at Jesus this morning. യേശുവിലേക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. We are here at the Jubilee of Jesus Youth. ഇത് ജീസസ് യൂത്തിന്റെ ജൂബിലി ഇയറിലാണ് നാം. We are here because we love God. നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. We are here because we love Jesus. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. We are here because God has been faithful to each one of us. ദൈവം നമ്മളോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. So let us look at Jesus. നമുക്ക് യേശുവിലേക്ക് നോക്കാം. Keep your eyes focused on Jesus. യേശുവിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്. He is the Lord of Lords. അവിടുന്ന് കർത്താവാണ്. He is the King of Kings. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ്. He is the best friend for us youth. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. My dear friends, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ, look at Jesus. യേശുവിലേക്ക് നോക്കുക. Raise your hands to Jesus. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ യേശുവിലേക്ക് ഉയർത്തുക. Raise your hands to Jesus. യേശുവിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുക. Acknowledging അവിടുത്തെ അംഗീകരിക്കുക. that Jesus is my Lord. അവിടുന്ന് എന്റെ കർത്താവാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. Acknowledging അവിടുത്തെ അംഗീകരിക്കുക. Jesus is my Savior. അവിടുന്ന് എന്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. Lord Jesus, we want to thank you for this morning. യേശുവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. Thank you for your presence in our midst. ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. We ask you to speak into our hearts. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. Tell us, Lord, we want to respond to you. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോട് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. You are a faithful God. വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് അങ്ങ്. We want to respond to that faithfulness. ആ വിശ്വസ്തയോട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. Help me, Jesus. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. By the power of your Spirit. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ. Raise your hand, brothers and sisters. Thank and praise God. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. We want to praise you. We want to bless you. We want to glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We want to praise you. Gulamana shanda manana manana manana. Gulamana shanda manana manana manana. Gilamana shanda manana manana. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. Please be seated. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. My dear brothers and sisters, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, we just heard the morning session on നമ്മൾ രാവിലത്തെ സെഷൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. that we have a faithful God. യേശു വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ That കേൾക്കുകയായിരുന്നു. our God is faithful. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് നാം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. His faithfulness never changes. അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. His love for us never changes. നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. He is a constant God. നിത്യനായ ഒരു ദൈവമാണ് അവിടുന്ന്. He is the same yesterday, today and forever. ഇന്നും നാളെയും ഇനിയും ഒരുവനായ ദൈവമാണ് അവിടുന്ന്. His love never changes. അവിടുത്തെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. But we want to see this morning
നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Our God is a faithful God. വിശ്വസനായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. Have I been faithful to Jesus? ഞാൻ യേശുവിനോട് വിശ്വസനായിരുന്നോ? God who is calling me is faithful. എന്നെ വിളിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. But if you want a relationship to get going, നമുക്ക് ആ ബന്ധം മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. it demands a response from my heart. അത് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിശ്വസ്തത ഉണ്ടാവണം. If God is calling you this morning, ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. none of us can sit in this pandal and say, oh, how nice. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. God is expecting you and me to respond. ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. So God is calling us. ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നു. God is calling us to become his disciples. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരാനായിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു. That is the call of Jesus. അതാണ് യേശുവിന്റെ വിളി. Discipleship is not optional. ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. Discipleship is not only meant for the priests or the sisters. അച്ഛന്മാർക്കോ സിസ്റ്റർമാർക്കോ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. We as young people are called to become the disciples of Jesus. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. We are called to respond to the great love of God. ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോട് പ്രതികരിക്കാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Therefore, if you want to become a disciple, we must be able to say a total yes to God. ഒരു ശിഷ്യനായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനോട് പൂർണ്ണമായ ഒരു യെസ് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. Like Mary. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? When God called Mary, she said yes to God. മാതാവിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ മാതാവ് യെസ് പറഞ്ഞു. She said a total yes to God. മാതാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉവ്വ് പറഞ്ഞു. Maybe she never understood many things. മാതാവ് പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. But she knew one thing. പക്ഷെ മാതാവിന് ഒരു കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു. That God was calling her. ദൈവം തന്നെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി. My dear brothers and sisters, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, God is calling every one of us നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിക്കുന്നുണ്ട് to become his disciples, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരായി to തീരാനായിട്ട്. say a total yes to God. ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉവ്വ് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. You know, there is a story of a pig and a hen. ഒരു പന്നിയുടെയും ഒരു കോഴിയുടെയും കഥയുണ്ട്. Once a pig and a hen were coming into Cochin. പന്നിയും കോഴിയും കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. There was a big hoarding of a hotel, advertisement of a hotel. ഒരു വലിയൊരു ഹോട്ടലിന്റെ പരസ്യം കണ്ടു. The hen and the hotel said, നോക്കിക്കൊണ്ട് കോഴി പറഞ്ഞു, welcome to stay with us. Welcome to stay with us. ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം, സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞു. We serve bacon and eggs for breakfast. ഞങ്ങൾ മുട്ടയും പന്നി ഇറച്ചിയും പ്രാതലിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. The hen was very happy. കോഴിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. The hen told the pig, കോഴി പന്നിയോട് പറഞ്ഞു, did you see that advertisement? പരസ്യം കണ്ടുവോ? My commitment to the hotel is to supply eggs every day. എന്റെ ഈ ഹോട്ടലിനോടുള്ള സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും മുട്ട കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. The pig told the hen, പന്നി കോഴിയോട് പറഞ്ഞു, oh, that is nothing. അതൊന്നുമല്ല. Your commitment is partial commitment. അത് ചെറിയ ഭാഗികമായ ഒരു സമർപ്പണമാണ്. My commitment is total commitment. എന്റെ സമർപ്പണം മുഴുവനാണ്. I have to die to come next morning on the breakfast table. ഞാൻ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ദിവസം ടേബിളിൽ പന്നിയിറച്ചിയായിട്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. My dear brothers and sisters, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, we have to lay our lives at the foot of the cross. കുരിശിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. We are called to become like this pig. ഈ പന്നിയെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം കുരിശിൽ സമർപ്പിക്കാൻ To make a total commitment to Jesus. യേശുവിനോട് പൂർണ്ണമായ ഒരു സമർപ്പണം ഏറ്റു പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Don't become like that hen. കോഴിയെ പോലെ ആവരുത്. The hen was only supplying eggs. മുട്ട മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And we have many youths today. ഇന്ന് ധാരാളം യുവജനങ്ങളുണ്ട്. Will only lay one egg and go away. അവരൊരു മുട്ടയും കൊടുക്കും, അവരുടെ വഴിക്ക് പോവും. We want more pigs. നമുക്ക് കൂടുതൽ പന്നികളെയാണ് ആവശ്യം. Pigs in the kingdom of God. ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന പന്നികൾ. Who can live a total commitment to God. ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ. I hope no one is here like a hen. നമ്മൾ ഇവിടെ പന്നിയെ പോലെ കോഴിയെ പോലെ ആരും ആയിരിക്കരുത്. Will come for the jubilee and lay one big golden egg. നമ്മൾ ജൂബിലിക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്വർണ്ണ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. And then we will never see you. പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണാൻ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. We will see you at the next jubilee. പിന്നെ നിങ്ങളെ അടുത്ത ജൂബിലിക്ക് കാണാം.
That is not discipleship. അതല്ല ശിഷ്യത്വം. Discipleship is a total commitment. ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു സമർപ്പണമാണ്. If you want to respond to the call of God, you must be willing to say a full yes to Jesus. ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോട് പ്രതികരിക്കണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉവ്വ് അതേ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. I want to read for you from the Gospel of Matthew. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം വായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Matthew chapter 9 verse 9. 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 9-ാം വാക്യം. As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. യേശു നടന്നു പോയപ്പോൾ ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന മത്തായിയെ കണ്ടു. He said to him, "Follow me." And he got up and he followed him. അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. Here is Jesus passing Matthew. യേശു മത്തായിയുടെ അടുത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ Here is Jesus who is calling Matthew to become his disciple. യേശു ഇതാ മത്തായിയെ തന്റെ ശിഷ്യനാവാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു. Matthew was a tax collector. ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു. The people in those days considered tax collectors sinful people. അവരെ പാപം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരായിട്ടാണ് അന്ന് കണ്ടിരുന്നത്. Maybe they took more money. അവർ കാശ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു. Nobody liked Matthew. മത്തായി ആരും ഒരുപക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. But Jesus loved him. പക്ഷെ യേശു അവനെ സ്നേഹിച്ചു. Jesus made it a point യേശുവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. to stop at Matthew's post. മത്തായിയുടെ പോസ്റ്റിൽ പോയി അവിടുത്തെ വിളിക്കാനായിട്ട് Jesus told Matthew, മത്തായിയോട് പറഞ്ഞു, "Come, follow me." അന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക. And the Bible tells us, ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു, Matthew got up മത്തായി എഴുന്നേറ്റു and followed him. അവിടുത്തെ അനുഗമിച്ചു. We see in this the response of Matthew. ഇത് മത്തായിയുടെ പ്രതികരണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. God is calling us. ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. God is calling us like Matthew. മത്തായി വിളിച്ചതുപോലെ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. But we need to respond to God. നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And it says here, Matthew got up and he followed him. മത്തായി എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Another translation of the Bible says, uses the word immediately. വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേറൊരു വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ്. Matthew immediately got up and he followed him. മത്തായി അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അവിടുത്തെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. If you look at the dictionary, നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ the word immediately means without hesitation. യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ശങ്കയും കൂടാതെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. No hesitation from Matthew. യാതൊരു ശങ്കയും ഇല്ലായിരുന്നു. Jesus called him. യേശു അവനെ വിളിച്ചു. He got up and he followed him. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. My dear brothers and sisters, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, God is asking you for a response like this in your heart. യേശു ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രതികരണത്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. He wants a response that is spontaneous. നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് He വരുന്നതായിരിക്കും. wants a response that is without hesitation. പ്രതികരണം അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. But many a times young people say this to God. പലരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നില്ല. Oh Lord, not so soon. എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. I am young. ഞാൻ ചെറുതാ. Let me get married. ഞാൻ കല്യാണം കഴിയട്ടെ. Then I will follow. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം. When I'm 55, Lord, 55 വയസ്സാവുമ്പോൾ we put many conditions പലരും ഇതുപോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെക്കും to follow the Lord. ദൈവത്തെ But we അനുഗമിക്കാനായിട്ട്. need to become like Matthew, നമ്മൾ മത്തായെ പോലെ ആവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. to follow him, അവിടുത്തെ to അനുഗമിക്കാനായിട്ട്, respond to him അവിടത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ spontaneously ഉള്ളിൽ നിന്ന്, from our heart. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. I thank God. ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. In the days of Matthew, ഈ ബൈബിളിൽ there were no discernment retreats. മത്തായിയുടെ കാലത്ത് വിവേചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനങ്ങളൊന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. When God called Matthew, Matthew didn't say, "God, hang on, I will make a discernment retreat first." മത്തായി പറഞ്ഞില്ല, ദൈവമേ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കൂ, ഞാൻ പോയി ഒരു വിവേചനം നടത്തുന്ന ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. Many of us lose the call of God because we don't respond quickly. പലരും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വിളി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉടനെ പ്രതികരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. That's why discipleship is not optional. ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല.